कर कारज अर्जन गुरु परम प्रसन्नता पाए। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी पहला बाबा मोहन जी जो सतगुरु जी के चरणों के विच झुक के उन्होंने अपनी भुल बख्शाउणी की। सतगुरु की बाणी कहती है भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। जदों भुलों की गल सतगुरु की बाणी करती है तो हजूर आखदे ने किरपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत यही। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेहर उपावो। डुबदे पत्थर तारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। बस इन्हां बचनां दा ओट आसरा लैके बाबा मोहन जी गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों के विच झुक गए ते ये कबूल किया कि दातार जी हर एक चीज़ नूं पानी दे नाल धोता जा सकता है, पर जो मिट्टी बिल्कुल गलतान हो चुकी है उन्हों किवें धोता जा सकता है। ये तेरी रहमत ही है कि साडे वर्गे जो औगुणा दे नाल भरे हुए ने तू साडे औगुणा समेत ही सानू प्रवान कर ले। भाव असी इन्ने अवगणे आ रहे हाँ, इतने अवगुणा दे नाल भरे हाँ। दातार तू कृपा रहमत कर, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, मेरे गुणा ते अवगुणा दी विचार ना करें। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी बाबा मोहरी जी नूं अपने चरण कमलों के अंदर जोड़िया। इस गल दी जेड़ा सोझी कह दिए समझ कह दिए कि अंदर दी सोझी उन्होंने बख्शी के बाबा मोहरी जी वो भी सतगुरु जी की शरण दे विच आए। कर कारज अर्जन गुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी जिस मकसद दे लई आए सन वो मकसद सी कि कुछ शब्द बाबा मोहन जी दे कोल पे सन। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने वो जेड़े शब्द ने जिन्हों पोथी कहा जाता है वो पोथी नूं अपने कोल लिया। कार वाहिगुरु जी कर कारज अर्जन गुरु परम प्रसन्नता पाए। हजूर उस कारज नूं संपूर्ण करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं। करियो चाहत बड़ बीड़ को सब बानी एक थाएं। मेरे हजूर चाहते ने कि सारी बाणी एक थां दे उत्ते एकत्र हो जावे। इस करके सतगुरु जी ने वो कारज जेड़े ने वो रास कीते ने। हजूर दी बाणी कहती है जे गुरु दे उत्ते तुसी भी भरोसा रखो ते तुहाडे भी कारज गुरु रास कर देवेगा। किवें करेगा? हजूर दी बाणी दा शब्द पढ़ो। मेरे पातशाह जी आखते ने तिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। बस तुसी गुरु दे चरणों दा ओट आसरा लैके टिक जाओ, बाकी कारज मेरा गुरु कर देवेगा जी। करे चैत बड़ बीड़ को सब बाणी एक थाए। समुची बाणी नू आद बाणी नू तुरकी बाणी नू एक थां दे उत्ते सतगुरु गुरुदेव पातशाह जी प्रकाश करना चाहते हैं। ये वो कारज सी जिसनों असी कह सकते हैं बड़ा महान ते उत्तम कारज जो सतगुरु जी दे राही संसार दे उद्धार दे लई मेरे पातशाह जी ने
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਨ ਸੁਦਾਸਰ ਕੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਸੁਣੀ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਸਦ ਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੋਹਨ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਪੁਸਤਕ ਸਭ ਦਇਓ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗਿਆਂ ਵੇਖ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਪੁਸਤਕ ਸਭ ਦੇਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਮਹਾਮਸਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨ ਮਾਨੈ, ਸਭ ਸੋ ਅਨਰਸ ਬਾਕ ਬਖਾਨੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜੋ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਤਕ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਨ ਕੇ ਹੋਇਓ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਕਰੀ ਨਮੋ ਪੁਨ ਚਰਨ ਅਗਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਆਗੇ, ਨਿਮਿਓ ਨਹੀਂ ਪਿਤ ਬਾਕਣ ਤਿਆਗੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਚਰਜ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣਤੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਡਿਆਈ, ਆਦ ਨਿਮਰਤਾ ਕੁਛ ਲਖ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਏ ਨਾਹੀਂ ਭਈ ਕਾਮਣ ਇਆਣੇ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੇ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ ਤਾਇਓ। कल घोर समुद्र में बूढ़ थे, कब हो मिट है नगीरे पछतायो। तात विचार यह मथुरा जन, जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जिन्हों ने गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों का सहारा लिया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਡਿਆਈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ। ਆਦ ਨਿਮਰਤਾ ਕਛ ਲਖ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਝੁਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਮੋਹਰੀ ਆਇਓ, ਦੇਖ ਦੂਰ ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਦੂਰ ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਦੀਨ ਸਗੁਰ ਕੀ ਬੰਦਤ ਭਇਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰਿਓਰ ਕੀ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ ਪਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨੀ ਉਦਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਰ ਚਲੋ ਹਮਾਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਥਾ ਬਿਦਰ ਕੇ ਗਏ ਨਕੇਤ ਦਈ ਬੜਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ ਐਸਾ ਪਾਓ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹੇ ਪਾਵੇ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਤ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪੰਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨਿਆ। ਕੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਵੇਗਾਣੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਿਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਦੇਖਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਤਾਮ ਪਗ ਧਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਆਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਬਹੁ ਵਡਿਆਈ ਪਰਿਓ ਅਗਾਰੀ ਪਦ ਲਪਟਾਈ। ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਚਰਨ ਤਾਈ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਭਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਭਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਸ਼ ਦਸ਼ਾ ਨਿਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਪਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਛਲ ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਕਹੇ। ਮਾਨੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਕੀਨੇ ਉਠਾਵਣ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ ਹਮਰੇ ਮਾਤਲ ਹੋ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ, ਡੰਡੋਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। श्री गुरु अमरदास के नंदन, जिन देखत होए पाप निकंदन। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਨੰਦਨ, ਜਿਨ ਦੇਖਣ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨਿਕੰਦਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, 22 ਸਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 22 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। अमरी कुल सब तिन के दास, जिन्हों कृपा ते पै प्रकाश। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। निस दिन तिन को नाम जपीजै, जग गुर मैद महान लिखीजै। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਗਰ ਹੈ ਜੀ। जाते नमो उचित तुम अहो, मम पद गैन अनुचिता लहो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। सेवा राज पग कमल तुम्हारी, कृपा करो लख कै अनुसारी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। सो अब शिमा तार बख्शीजै, चलो सदन मामेश पुरीजै। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਵੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ ਜੀ। अब के बिछरे होए न मिला, करो कृपा मुझन हो सकेला। बेनती की सतगुरु जी कहाँ विसासा इस भांडे का, इतना कलागे ठणका। कुदरत है परमात्मा दी, कुछ नहीं पता आने वाले समय दे अंदर। ये ना क्या करिए असी परमात्मा हाँ, असी नाम जपण वाले हाँ, नहीं पता ही कुछ नहीं, कुछ नहीं पता उस वाहिगुरु जी की कुदरत दा के आने वाला समा किदां दा होना, किदां दा। पातशाह जी आखते ने कहाँ विसासा इस भांडे का, भांडा किनू क्या है, शरीर नू ते शरीर नू। सतगुरु की बाणी कहती है लोहा टुट जाए लोहार जोड़ दिंदा है,
सोना टुट जावे सुनियार तोड़ दिंदा जोड़ दिंदा कह। सच हकीकत यह है कोई पल्ला डिग जावे ते मिस्त्री जोड़ दिंदा कह। पर जे घमियार दा भांडा भज जावे ना टुट जावे ते सच हकीकत यह है उन्हों घमियार भी जोड़ नहीं जे सकदा, नहीं जोड़ सकदा। यह हकीकत है। मेरे मालक जी की बाणी कहती है जां भजे तां ठीकर होवै घाड़त घड़ी ना जाए। फिर यदि घाड़त नहीं कड़ी जा सकती। कोई बंदा टुटे हुए घड़े नूं घुमियार दे कोल लैके चला जावे ते आखे कि इस नूं दोबारा रिपेयर कर दिओ, इहदी मुरम्मत कर दिओ, नहीं, ये कदाचित नहीं हो सकता। सतगुरु गुरुदेव महाराज जी सानू समझाउंदे ने, ये सानू दसदे ने, कहाँ विसासा इस भांडे का इतना क लागे ठणका। ਇਹਦਾ पता ही कोई नहीं कि किन्ना क समा इन्हें कढ़ना है किन्ना क नहीं कढ़ना। पर दातार जी के चरणों के विच जेड़े साहब जी के कोल खड़े ने बाबा मोहरी जी, उन्होंने बेनती की दातार जी ये शरीर का पता ही कोई नहीं। हुण मेले होए ने, पता नहीं अगे मेले होने के नहीं होने, अगे दर्शन होने के नहीं होने, पता नहीं ना। समा बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान। ते देखो जिन्होंने सोझी आ गई उन्होंने दावे छड़ दिते, दावे छड़ दिते। ते मेरे वर्गे दावे करते फिरते हैं। जिन्होंने सोझी नहीं वो दावे करते हैं, पर जिन्होंने समझ आ गई वो दावियां तो रहत हो जाते हैं। बाबा मोहरी जी ने बेनती की थी हजूर कल पता नहीं जिन चढ़ना कि नहीं चढ़ना, ये तो तुसी कृपा करो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਰਲੋਕ ਮਜਾਰੀ ਨਿਜ ਸਮੀਪ ਰਾਖੋ ਹਿਤ ਤਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਮਕੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, करना ही नहीं। इस करके मेरे मालक जी कह रहे ने, सतगुरु जी नूं कह रहे ने कि दाता जी जे हुण वाहिगुरू नूं चेता रखांगे ना ते ये वाहिगुरू जी आउण वाले समय दे अंदर भी सहाई होणगे। ते जे हुण ही ना याद कीता हुण ही भुल गए। गल ते हुण दी है ना, हुण दी। हुण दा मतलब कि प्रेजेंट जो चल रहा है, जो चल रहा है। सतगुरु जी नूं इदां बेनती करदे हन जी। श्री अर्जन सुन कहते समय कयो अंत को मिल है हमें। हजूर आखदे ने कि बाबा मोहरी जी क्यों इस गल की चिंता करदे हो, असीं सदा ही तुहाडे नाल हां। गल रही अंत समय दी, अंत समय भी इदां ही मेला होवेगा, इदां ही दर्शन होणगे जिवें हुण हो रहे हैं जी। श्री गौर अमरदास अनुसारी माने बाक रहो हित तारी। तुसी गुरु अमरदास महाराज जी दे अनुसार रहे हो, तुसी कभी अहंकार नहीं किया, गुरु दे बचन मन्ने ने, गुरु दी आग्या मन्नी है। ते जो गुरु ने कहा गया उन्हों भला जान के अपनी झोली दे विच पवाया गया ते गुरु दे मुताबिक जीवन नूं बतीत किया गया। तुसी बड़े महान हो जी। तब हूँ बख्शै सर्ब प्रकारा सदा समीपी रहे हमारा। हजूर आखते ने जिन्हें गुरु नूं खुश कर लिया, जिन्हें गुरु नूं जिन्हों कहिए बचन मान ले, उन्होंने तो किसी चीज़ की तोट ही ना रही, किसी चीज़ की तंगी ना रही। जिन्हें गुरु के बचन मान ले ने, इतनी वड्डी अहमियत है, इतनी वड्डी बख्शिश है गुरु के बचनों के अंदर। जेड़ा गुरु के बचन मन लेंदा है वो आप ही नहीं तरदा, होरनां नूं भी तारन की समर्था उसदे अंदर पैदा हो जाती। बेड़ी आप ही नहीं तरदी,
ਜੋ ਜੋ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਮ ਕੈ ਪੇ ਪਰਸਨ ਜਗਨਾਥ, ਗਮਨੇ ਸਦਨ ਮੋਹਰੀ ਸਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਜੀ। ਮਾਤਲ ਕੀ ਪਤਨੀ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਤੂਰਨ ਉਠੀ ਹਰਖ ਕਰ ਭਲੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਕੋ ਆਸ਼ਿਖ ਦੀਨਾ, ਪੁਨਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤੇ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਬਸਤਰ ਭੂਖਨ ਦਰਬ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਬਸ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਬੂਜੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮਦਰ ਬਚ ਸੰਗਾ, ਸੁਖ ਕੇ ਸਹਿਤ ਆਏ ਸ਼ੁਭ ਗੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੁੱਛੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਘਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਤਮਾਰੋ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਬਾਲੇ ਅਵਸਥਾਇਆ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਲੀ ਸ਼ਕਲ ਅਪਰ ਪਰਵਾਰਾ, ਸਭ ਸੁਖ ਸਾਥ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਕੈ ਸਭ ਸ਼ਰਾਉਣ, ਕਯੋ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਸੁਖ ਪਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੌਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਭੌਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਭੌਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ
ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬ ਸ਼੍ਰੋਣ, ਸ਼੍ਰੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। तुम हो बड़े शिखा देहूँ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਹਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ? ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਏਮ ਸੁਨ ਮਾਤੁਲ ਪਤਨੀ ਫੇਰ, ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਜੁਤ ਬਾਕ ਬਡੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਗਮਣੇ ਜੋਗ ਬੈਕੁੰਠ ਸਥਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਤਬ ਤੇ ਤੁਮਨੇ ਹਮੈ ਭੁਲਾਇਓ, ਕਬਹੂ ਨ ਕਛ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਠਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਿਲੇ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਰ ਕਬ ਆਈ, ਮਨੋ ਤਿਆਗ ਕੀਨੋ ਕੇ ਸਥਾਈ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮਿਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕਬ ਆਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਮਨੋ ਤਿਆਗ ਕੀਨੋ ਕੇ ਥਾਈ, ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਏਮ ਬੋਲਤ ਰੋਦਨ ਕੋ ਠਾਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪਾਸ਼ਲ ਸੁਖ ਨਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਓ ਤਬ ਰਹਿਓ, ਅਬੇ ਬਿਸ਼ੋਹਾ ਕਿਤਨਕ ਲਹਿਓ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਭਲਿਆਂ ਨ ਕੁਲ ਕੇ ਭੂਖਣ ਪਾਸ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਏਕ ਆਵਾਸ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਤਾਜ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿਰਤਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਡਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਸੀ ਜੀ। अभ्यास समा मिलन कब हुआ, बहु दिन में तुम दर्शन जोवा। ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗ ਜੋ, ਨਦੀ ਤੇ ਨਾਵ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਾਣਚੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਣਿਆ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ। मातल पत्नी रोदत हेरी, श्री गुर नेतर असर तब गेरी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਾ। ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਥਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਥਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਜਾ ਹਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਜੀ। फसे मोह नर रोदत जैसे, शायो नीर बिलोचन तैसे। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਝਲਕ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਨਕੀਕ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ, ਪਰ ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। दीर्घ सवास लेत बहु बारी, मुख पर पुलत अशर को बारी। ਦੀਰਘ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਲੰਮੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਗਏ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਬਾਰਿਓ ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੋਵਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ
ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ